ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 20 ਨੁਕਾਤੇ ਗਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ शामिल सन। सो प्रेजिडेंट ट्रंप ने इस मौके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुल के तारीफ की। शहबाज शरीफ ने भी प्रेजिडेंट ट्रंप के खुल के सोले गाए। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े रहना देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं वीकेंड तो पहले प्रोग्राम दे विच 20 नुकाती प्रोग्राम का जिक्र किया सी जिहड़े प्रेजिडेंट ट्रंप गजा दे विच अमन की बहाली और पहला स्टैप तो सीज़ फायर सी और एक तसल्ली की गल है कि 25 के करीब जिहड़े जीवत वो बंदे जिन्होंने अगवा किया सी हमास ने वो इजराइल के हवाले किए गए। हुण डैड बॉडीज़ देण दा जिहड़े 15-20 ने सिलसिला शुरू है और जवाब दे विच 1500 के करीब जिहड़े फलस्तीनी गजा चों इजराइल ने फड़े सी वो भी तो 250 के करीब वो फलस्तीन जिहड़े उम्र कैद कट रहे सी उन्हां नूं जिहड़ा वो फलस्तीन जां गजा दे विच वापस अपने घरां दे विच अपने परिवारां दे विच छड्डिया गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भी बिल्कुल अमन है। अज ही ये खबर भी है कि जी इजराइल ने 6 फलस्तीनी फिर मारे ने, ये कह के जी ये शक्की सन। लेकिन क्योंकि एक वड्डा जिथे तक इसनूं जे कहा जाए कि एक स्टैप सी जिहदे लई प्रेजिडेंट ट्रंप वधाई दे हकदार भी ने और इसनूं उन्हां ने ऑर्केस्ट्रेट करन दे लई इजिप्ट दे विच, क्योंकि इस सारी विचोलगी दे विच इजिप्ट और कतर और टर्की उन्हां ने मेन रोल अदा किया। सो शर्मल शेख जिहड़ा एक टाउन है इजिप्ट दे विच वो बहुत वार जिहड़ी है इंटरनेशनल गलबात दे लई भी जिहड़ा उसनूं चुनिया जांदा है और मैनूं याद है कि मनमोहन सिंह और प्रेजिडेंट मुशर्रफ दे विचाले भी शर्मल शेख दे विच एक मीटिंग हुई सी जिहदे च दोनों ने कहा सी उदों इंडिया ने पहली बार मन्निया सी कि जी असीं बलूचिस्तान दे विच गड़बड़ करवा रहे हैं, असीं नहीं करवावांगे पाकिस्तान। हालांकि ਜਦੋਂ तक मनमोहन सिंह वापस गया उसकी वो लापा की उन्होंने कि भी तुसीं मन किवें लिया भी असीं इनवॉल्व हैं। सो शर्मल शेख हमेशा खबरों के विच रहिंदा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज नाल। इस बार प्रेजिडेंट ट्रंप ने फिर कल्ले ही नहीं भी इन्हां मुल्कां नूं होर भी प्रोमीनेंट 20 के करीब मुल्कां दे प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर उन्हां नूं इनवाइट किया, क्योंकि उहदा ज़ाहिर है वो क्रेडिट भी लैना चाहुंदे सी जिहड़ा इन्ना बनदा भी है। जिस दे विच यूके दे प्राइम मिनिस्टर, इटली और टर्की दे अर्दोगान और ज़ाहिर है उस कतर का हालांकि मोदी नूं भी इनविटेशन सी, वो आप तो नहीं आया, उन्हें अपने एक जूनीयर मिनिस्टर नूं भेज दिता सी। लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए और जिहड़ी जदों तुसीं ऑप्टिक्स देखते हो जां उस सारे नूं देखते हो कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने जिथे बहुतियां दी तारीफ की, टर्की के अर्दोगन दे नाल संबंधां दी गल कीती, जिहड़ी इटैलीअन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल वेरी यंग लेडी। फिर कहना अमरीका च किसी को ब्यूटीफुल कहो तो तुहाडा पोलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है। फिर उन्हें उहदे नेड़े मूँह करके उन्होंने कहना कि बई यू आर ब्यूटीफुल, तो गुस्सा तो नहीं किया मेरी गल। सो मतलब ये है भी लाइटर मोमेंट्स भी सी। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगेन जदों जे तुसीं इंडियन लेंस के नाल देखो तो फिर वाकई उन्होंने उन्नी तकलीफ हुई जिन्नी होनी चाहिए सी। उन्होंने शहबाज शरीफ नूं जिहड़ा तारीफ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि भी मेरा बहुत फेवरेट फील्ड मार्शल ना तो नहीं उन्होंने आसिम मुनीर मूँह चढ़िया पाकिस्तान दे ही इज़ नॉट हीयर, पर उन्होंने भी थैंक यू किया। और फिर शहबाज शरीफ उन्होंने काहनूं पिछे रहना सी, उन्हें अगे आके जिहड़ा वो जो किया वो अपने आप दे विच ही जिहड़ा भारत नूं तकलीफ देण वाला है। और ट्रंप तो क्योंकि कहंदा ही है भी मैं इन्हां दे विच आपसी जंग दे विच समझौता कराया और क्योंकि उन्होंने फेवरेट फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नूं कहा और ये मिस्टर शरीफ जिहड़े ने शहबाज शरीफ उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान ने प्रेजिडेंट ट्रंप नूं नोबल पीस प्राइज़ लई नॉमीनेट किया सी।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਈ ਔਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਸੇਵਿੰਗ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲਾਈਵਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 8 ਜੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮਚਿਆ। ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀਜ਼ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਏ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫਟਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨਾ ਵਾੜੇ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਦ ਵਧਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਚਲੋ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਵਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਓਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਮੈਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7, 8, 9, 10 ਮਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਗਰੀਬਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।